विद्यार्थी मित्रों चौथा प्रकरण में आगळ वधीए तो हवेनो मुद्दो छे मुद्दा नंबर 4.5.1 कक्षकीय सम्मिश्रण ख्याल। कक्षकीय सम्मिश्रण ख्याल एटले के ज्यारे बे परमाणुओ वच्चे बंध बने छे त्यारे बंने परमाणुनी परमाणुीय कक्षकोनुं सम्मिश्रण थाय छे। जो के ते वात आपणे अगाऊ करी चूक्या छीए। मात्र ने मात्र थोड़ी जे वातो छे ते करी लीए, रिविजन करी लीए। तो कक्षकीय सम्मिश्रण ख्याल उदाहरणथी समजीए आपणे के दाखला तरीके H2 बे हाइड्रोजन के जेनी गोलाकार वनेश कक्षको हाइड्रोजननुं केंद्र छे अने आ गोलाकार वनेश कक्षक छे, आ बीजो हाइड्रोजन छे तेनुं केंद्र छे, तेनी गोलाकार वनेश कक्षक छे। हवे ज्यारे बे हाइड्रोजन वच्चे बंध बने सहसंयोजक बंध भागीदारीनो बंध त्यारे बंने परमाणुनी जे आ गोलाकार कक्षको छे तेनुं सम्मिश्रण थाय। अने बीजी वात के सम्मिश्रण जेटલું વધુ थाय तेटलो बंध मजबूत अने प्रबळ हशे। जेटલું सम्मिश्रण વધુ सारू थाय तेटलो बंध વધુ मजबूत अने प्रबळ हशे। तेवी ज रीते क्लोरीन Cl2 ની વાત કરીએ આપણે तो क्लोरीन जेनी इलेक्ट्रॉन रचनामां 3pZ कक्षकमां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन छे तो बंने क्लोरीन वच्चे ज्यारे भागीदारी थाय त्यारे बंनेनी जे pZ कक्षको छे 3pZ कक्षक क्लोरीननी ते सम्मिश्रित थशे अने वળી आ जे सम्मिश्रित विस्तार छे तेमां भागीदारीनो इलेक्ट्रॉन युग्मनुं विद्युत वादळ खेंचाई आवशे। तेवी रीते अहीं H2 अणुमां पण सम्मिश्रित विस्तारमां इलेक्ट्रॉन युग्मो खेंचाई आवे छे भागीदारीना विद्युत वादळो। तो आ जे सम्मिश्रण थयुं तेने S सम्मिश्रण कहेवाय आने P सम्मिश्रण कहेवाय कारण के बंने क्लोरीननी 3pZ कक्षकोनुं सम्मिश्रण थाय छे। वળી અહીં Z अक्ष बंधधरीનું निर्माण करे छे। आ उदाहरणो આપણે અગાઉ જોઈ ચૂક્યા છીએ મિત્રો। Z अक्ष बंधधरीનું निर्माण करे छे અને सम्मिश्रण जो बंधधरी पर थाय तो ते सिग्मा बंध बन्यो कहेवाय। ओके અને અહીં પણ H2 अणुमां पण बंधधरी पर सम्मिश्रण थता SS सम्मिश्रणथी सिग्मा बंध बने छे। जेटલું सम्मिश्रण વધુ સારું થાય તેટલો બંધ વધુ મજબૂત અને પ્રબળ હોય। હવે આ બંને જે ઉદાહરણ થયા H2 અણુ અને Cl2 અણુ તો તે સમકેન્દ્રીય અણુ હતા કારણ કે બંને પરમાણુના કેન્દ્રો સમાન છે। હાઇડ્રોજનનું કેન્દ્ર, અહીં ક્લોરીનનું કેન્દ્ર। ઓકે તો આ સમકેન્દ્રીય અણુઓની વાત થઈ। હવે વિષમ કેન્દ્રીય અણુઓમાં પણ सम्मिश्रण दाखला तरीके HCl तो हाइड्रोजननी गोलाकार वनेश कक्षक अने क्लोरीननी 3pZ जे डंबेल आकारनी कक्षक छे तेनुं सम्मिश्रण थाय तो आ H अने Cl वच्चे भागीदारीनो बंध बन्यो छे। आ हाइड्रोजननुं केंद्र छे ने आ क्लोरीननुं केंद्र छे। बंनेना केंद्रोने जोड़ती काल्पनिक रेखा बंधधरी कहेवाय। Z अक्ष बंधधरीनुं निर्माण करे छे। तो क्लोरीननी 3pZ कक्षक અને હાઇડ્રોજનની વનેશ કક્ષકનું સંમિશ્રણ અહીં થયું। આ સંમિશ્રિત વિસ્તાર છે। જેટલું વધુ સંમિશ્રણ સારું તેટલો જ બંધ વધુ મજબૂત અને પ્રબળ હોય। તો આ વિષમ કેન્દ્રીય અણુ છે। આપણે જાણીએ છીએ કે ક્લોરીનની વિદ્યુત ઋણતા વધુ હોય તો આ ભાગીદારીનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ક્લોરીન તરફ વધુ ખેંચાયેલું રહે। ક્લોરીન આંશિક ઋણભારિત, હાઇડ્રોજન આંશિક ધનભારિત। વધુ વિદ્યુત ઋણ તત્વ તરફ ભાગીદારીનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આકર્ષાય વિષમ કેન્દ્રીય અણુઓમાં। પરંતુ અહીં તો જે વાત છે તે માત્ર ને માત્ર કક્ષક સંમિશ્રણ ખ્યાલની વાત છે। તો આ રીતે જ્યારે પરમાણુઓ વચ્ચે બંધ બને છે ત્યારે બંને પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થતું હોય છે। વળી બહુપરમાણુ જે અણુઓ છે તેના આપણે સંકરણો જોયા જેમ કે મિથેન तो मिथेन में कार्बन sp3 संकरण थई अने sp3 संकृत कक्षको जे समचतुष्फलकीय आकारे गोठवाती हती sp3 संकृत कक्षको तेनी साथे हाइड्रोजननी गोलाकार वनेश कक्षकनुं सम्मिश्रण थतुं हतुं।
હાઇડ્રોજનની ગોળાકાર વનેશ કક્ષકનું સંમિશ્રણ થતું હતું. તો આ સંમિશ્રિત વિસ્તાર થયા અને બંને જે કક્ષકોના જે વિદ્યુત વાદળો છે તે સંમિશ્રિત વિસ્તારમાં ખેંચાઈ આવતા હોય છે. તો અહીં પણ સંમિશ્રણનો સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે. વળી અહીં બંધધરી કેટલી બનશે? તો કે આ કાર્બન હાઇડ્રોજન આ એક બંધધરી, અહીં બીજી, અહીં કાર્બન હાઇડ્રોજન ત્રીજી બંધધરી, અહીં ચોથી બંધધરી, એમ એક કરતા વધુ બંધધરી બને છે. જ્યારે દ્વિપરમાણુ અણુમાં માત્ર એક જ બંધધરીનું નિર્માણ થતું હોય છે. વળી બંધધરી પર સંમિશ્રણ થાય સિગ્મા બંધ, બંધધરીથી દૂર જો સંમિશ્રણ થાય તો પાઈ બંધ, જે આપણે અગાઉ જોઈ ચૂક્યા છીએ. હવે આ જે કક્ષક સંમિશ્રણ સિદ્ધાંત છે તેમાં દ્વિપરમાણુક અણુ હોય તો વાત જુદી છે, પરંતુ બહુપરમાણુક અણુ હોય તો આ બંધ છે એના દિશાત્મક ગુણધર્મો હોય, ચોક્કસ દિશામાં એ બંધ બનતા હોય અને તેથી જ બહુપરમાણુક અણુઓમાં ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર રચાતો હોય છે. જેમ કે મિથેન અણુનો આકાર જે છે તે સમચતુષ્ફલકીય છે. બંધકોણ કાર્બન હાઇડ્રોજન નજીકના બંધ વચ્ચેનો બંધકોણ 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટનો હોય છે, જે પણ આપણે જોયું. જે બંધના દિશાત્મક ગુણધર્મોના કારણે જુદા જુદા ભૌમિતિક આકારો રચાતા હોય છે. જેમ કે એમોનિયા છે તેનું સંકરણ પણ આપણે જોયું હતું. તો એમાં ત્રિકોણીય પિરામિડ આકાર હતો, કારણ કે તેમાં એક અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હતું. તો આના પછીનો જે મુદ્દો છે 4.5.2 તે છે બંધના દિશાત્મક ગુણધર્મો. તો આ દિશાત્મક ગુણધર્મોથી જે વિવિધ આકારો ઉદ્ભવે છે અણુઓમાં, બહુપરમાણુક અણુઓમાં, તો તે આપણે સંકરણમાં તેની વિશેષ ચર્ચા આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. હવે આગળ વાત કરીએ તો હવે પછીનો મુદ્દો છે મુદ્દા નંબર 4.5.3. અને તે છે મુદ્દા નંબર 4.5.3 અને તે મુદ્દો છે પરમાણુય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ, એટલે કે ધન સંમિશ્રણ અને ઋણ સંમિશ્રણ, જેની પણ આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. માત્ર રિવિઝન સ્વરૂપે વાત કરીએ કે પરમાણુય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ, પરમાણુય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ. પરમાણુય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ મિત્રો 3 પ્રકારના હોય છે વાસ્તવમાં: ધન સંમિશ્રણ, ઋણ સંમિશ્રણ અને શૂન્ય સંમિશ્રણ. તેની આપણે વિગતે ચર્ચા કરીએ તો જુઓ મિત્રો, હમણાં આપણે વાત કરી હતી કે HCl, તો HCl માં હાઇડ્રોજનની ગોળાકાર વનેશ કક્ષક અને ક્લોરીનને અહીં આ બાજુ બતાવું છું, ક્લોરીનની ડંબેલાકાર આ વનેશ કક્ષક, ક્લોરીનની 3p-Z કક્ષક. વળી મિત્રો, આ જે ક્લોરીનની 3p-Z કક્ષક જેમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે અને હાઇડ્રોજનની ગોળાકાર વનેશ કક્ષક તેમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે આ બંને કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થશે તો ભાગીદારીનો બંધ રચાશે અને HCl અણુનું નિર્માણ થશે. બરાબર, આ ક્લોરીન છે, આ હાઇડ્રોજન છે. પરંતુ આપણે એક વાત કરી હતી કે આ જે Z અક્ષ પર 3p-Z કક્ષક છે ક્લોરીનની, તે કક્ષકમાં આવા બે ચિહ્નો દર્શાવવામાં આવે છે જે તરંગ વિધેયના ચિહ્નો છે, જેની ચર્ચા આપણે અગાઉ કરી હતી કે એ ચિહ્નો ખરેખર શૃંગ અને ગર્ત માટેના હોય છે. ગતિશીલ ઇલેક્ટ્રોન તરંગ પ્રકૃતિ ધરાવે છે, જે આપણે બીજા પ્રકરણમાં જોયું. તો આ ધન અને ઋણ ચિહ્નો તે તરંગ વિધેયના ચિહ્નો છે. ગોળાકાર વનેશ કક્ષકને એક જ ચિહ્ન હોય છે અને તે ધન ચિહ્ન છે તેમ સ્વીકારીએ છીએ આપણે. તો Z અક્ષ પર ક્લોરીનની જે pZ કક્ષક છે તેના આ ધન ચિહ્ન સાથે હાઇડ્રોજનની ગોળાકાર વનેશ કક્ષક નું જો ધન ચિહ્ન સમિલિત થાય તો આ જે સંમિશ્રણ થયું, આ બંધધરી છે Z અક્ષ, બંધધરીનું નિર્માણ થયું અને આ જે સંમિશ્રણ થયું આ સંમિશ્રિત વિસ્તાર છે. હવે બંનેના સમાન
तरंग विधेयना समान चिन्हों जो मिश्र थाय छे तो तेने धन सम्मिश्रण कहेवाय मित्रों। धन सम्मिश्रण, आने धन सम्मिश्रण कहेवाशे। आ धन सम्मिश्रण छे। धन सम्मिश्रण थता बंध बनवानी शक्यता ऊभी थाय छे मित्रों। बंध बनवानी शक्यता ऊभी थाय छे। तमे एम कहेशो के तो बंध बनवानी शक्यता क्यारे न थाय, तो कि जो ऋण सम्मिश्रण थाय तो शक्य छे कि आ वनेश कक्षक અહીંથી सम्मिश्रण करे। कहेવાનો अर्थ छे कि वनेश कक्षक के जेनु हाइड्रोजननी वनेश कक्षक के जेना तरंग विधेयનું ધન ચિહ્ન અને ક્લોરીનનું ઋણ ચિહ્ન 3pz કક્ષકનું જો આ રીતે સંમિશ્રણ થશે તો આને ઋણ સંમિશ્રણ કહેવાય મિત્રો। આને ઋણ સંમિશ્રણ કહેવાય। આ થઈ બંધ ધરી તો આ ઋણ સંમિશ્રણ છે તે બંધ બનવાની શક્યતા નકારી કાઢે છે। ધન સંમિશ્રણ થતું હશે તો જ પૂરતી માત્રામાં સંમિશ્રણ થશે અને બંધ બનવાની શક્યતા રહેશે। ઋણ સંમિશ્રણ થતું હશે તો ખરેખર બંધ બનશે નહીં, આવું સંમિશ્રણ નહીં થાય તેમ કહેવાનો અર્થ છે। क्लियर? तो आ धन सम्मिश्रण, आ ऋण सम्मिश्रण। हवे बात करूं मित्रों शून्य सम्मिश्रण। शून्य सम्मिश्रण कोने कहेवाय? तो कि दाखला तरीके आ क्लोरीन नी 3pz कक्षक छे जे z अक्ष पर छे जे बंधधरीनुं निर्माण करे छे, बरोबर। तेनुं आ अहीं मानो के धन चिन्ह छे, अहीं ऋण चिन्ह छे। हवे हाइड्रोजन नी गोळाकार वनेश कक्षक छे जे धन चिन्ह धारित छे ते અહીંથી પણ ના સંમિશ્રણ પામે, અહીંથી પણ ન પામે। અહીંથી પામે તો ધન સંમિશ્રણ, આ સાઈડથી પામે તો ઋણ સંમિશ્રણ, પરંતુ મિત્રો અહીંથી સંમિશ્રણ પામવા આવે તો આને કહેવાય શૂન્ય સંમિશ્રણ। શૂન્ય સંમિશ્રણ। જો શૂન્ય સંમિશ્રણ થશે તો પણ બંધ બનવાની શક્યતા રહેશે નહીં। તો કહેવાનો શું અર્થ છે? કહેવાનો અર્થ છે કે બંધ બનવા માટે परमाणुनी परमाणुय कक्षकोनुं सम्मिश्रण थवुं जोईए अने योग्य दिशाएथी थवुं जोईए। मात्र आज सम्मिश्रण HCl नो अणु बनशे तेनी शक्यता बतावे छे। आ बंने ऋण अने शून्य सम्मिश्रण ई HCl अणु बनवानी शक्यता नकारी काढे छे। तो ऋण अने शून्य सम्मिश्रण कोने कहेवाय? तो कि ऋण सम्मिश्रण एटले के सम्मिश्रित थती कक्षको ना तरंग विधेयो छे तेना विरोधी चिन्हो जो मिश्र थाय तो तेने ऋण सम्मिश्रण कहेवाय। ऋण सम्मिश्रण खरेखर ए बंध बनवानी शक्यता नकारी काढे छे। तेथी अने तेज रीते शून्य सम्मिश्रण पण बंध बनवानी शक्यता नकारी काढे छे। मित्रों आ जे सम्मिश्रण थयुं तेने हुं कहीश sp सम्मिश्रण। sp सम्मिश्रण। तो आ sp धन सम्मिश्रण, sp ऋण सम्मिश्रण अने sp शून्य सम्मिश्रण। तो एक बाबत स्पष्ट थई के सम्मिश्रण छे ते धन ज थवुं जोईए। अने एक बीजी बाबतनी पण जेनी अगाऊ वात करी हती ते पण स्पष्टता करी दઉં के एक तो धन सम्मिश्रण तो थवुं ज जोईए, कोई सवाल नथी, परंतु जे आ बे कक्षको सम्मिश्र थाय छे के एटले के क्लोरीननी 3pz कक्षक अने हाइड्रोजननी वनेश कक्षक तेमां जे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेला छे तेना धराभ्रमण पण विरोधी दिशाना होवा जरूरी छे। धराभ्रमण विरोधी दिशाना होवा जरूरी छे तो ज बंध बनशे। तो जुओ मित्रों केटली बधी शरतोनुं पालन थवुं पड़े त्यारे कक्षकोनुं सारी रीते सम्मिश्रण थाय अने सहसंयोजक बंध बने। एक तो सम्मिश्रण धन थवुं जोईए, धन थाय सम्मिश्रण तो ज योग्य मात्रामां सम्मिश्रण थाय। तदुपरांत सम्मिश्रण पामती जे कक्षको छे तेमां जे अयुग्मित बंनेमां एक एक इलेक्ट्रॉन छे तेना धराभ्रमण विरोधी दिशामां होवा जरूरी छे तो ज बंध बने। ओके, बीजू उदाहरण लीए मित्रों कि मानी लो कि Cl2 अणु तो बंने क्लोरीन जे pz कक्षको छे जेमां अयुग्मित इलेक्ट्रॉनना विद्युत वादळो छे तेना तरंग विधेयोनी निशानी हूँ बतावुं छुं। चलो आ z अक्ष छे, आ पण z अक्ष छे जे बंधधरीनुं निर्माण करे छे। અહીં પણ z अक्ष बंधधरीनुं निर्माण करतुं हतुं HCl मां। હવે ધારો કે આનું ધન ચિહ્ન છે અને આનું ઋણ ચિહ્ન અહીં છે તો આ બંને જે ક્લોરીનની જે 3pz કક્ષકો છે 3pz કક્ષકો તેનું સંમિશ્રણ કઈ રીતે થઈ શકે? તો મિત્રો આ રીતે એક શક્યતા આ છે કે આ જે એક ક્લોરીનનો પરમાણુ છે તેની 3pz કક્ષક
આ બીજા ક્લોરીનના પરમાણુની 3pZ કક્ષક અને તેના સમાન ચિહ્નો સંમિશ્રિત થાય. આ Z અક્ષ જે બંધનીનું નિર્માણ કરે છે બંનેની સમાન ચિહ્નો સંમિશ્રિત થાય તો આ થયું ધન સંમિશ્રણ. પરંતુ આ ધન સંમિશ્રણ થયું ધન સંમિશ્રણ આ બંધ બનવાની શક્યતા દર્શાવે છે. પરંતુ ઋણ સંમિશ્રણ તો ધારો કે એક ક્લોરીનની જે pZ કક્ષક છે તેના આ તરંગ વિધેયના ચિહ્નો છે, બીજા ક્લોરીનની pZ કક્ષક છે. હવે જુઓ મિત્રો, આ ધન અને આ ઋણ, આ pZ કક્ષક છે તેનો ધન ચિહ્ન અને બીજા ક્લોરીનની જે 3pZ કક્ષક છે તેનું ઋણ ચિહ્ન જો સંમિશ્રિત થાય તો આ વિરોધી ચિહ્નો સંમિશ્રણ છે આ ઋણ સંમિશ્રણ કહેવાય મિત્રો, ઋણ સંમિશ્રણ. આ બંધ બનવાની શક્યતા દર્શાવતું નથી. બરાબર? તો આ થયું મિત્રો p સંમિશ્રણ, p કક્ષકોનું સંમિશ્રણ, p ધન સંમિશ્રણ, p ઋણ સંમિશ્રણ. p શૂન્ય સંમિશ્રણ પણ થઈ શકે. કઈ રીતે? માનો કે એક ક્લોરીન છે, માનો કે હવે ક્લોરીનનું ઉદાહરણ છે એ નહીં લઉં, હું જનરલ વાત કરીશ કે એક પરમાણુ છે તેની pZ કક્ષક છે જે Z અક્ષ પર છે. એક પરમાણુની pZ કક્ષક છે જે Z અક્ષ પર છે અને એક પરમાણુની માનો કે px કક્ષક છે જે y અક્ષ પર છે. હવે આનું ધન ચિહ્ન, ઋણ ચિહ્ન, આનું ધન ચિહ્ન અહીંયા, ઋણ ચિહ્ન અહીંયા. હવે માનો કે આ રીતે સંમિશ્રણ થાય, આ દિશામાં જો સંમિશ્રણ થાય, આ Z અક્ષ, આ x અક્ષ, આ ખરેખર px કક્ષક છે, આ pZ કક્ષક છે. હવે આ બંને જો મિશ્ર થાય તો કઈ રીતે મિશ્રણ થશે? આ રીતે. આ પણ શૂન્ય સંમિશ્રણ કહેવાશે. pZ અને px કક્ષક આ રીતે મિશ્રિત નહીં થઈ શકે કારણ કે pZ કક્ષક છે એક પરમાણુની જે Z અક્ષ ઉપર આવેલી છે, બીજા પરમાણુની pZ કક્ષક જે Z અક્ષ ઉપર આવેલી છે, બીજા પરમાણુની px કક્ષક જે x અક્ષ પર આવેલી છે, બંને અક્ષ એકબીજાને લંબ છે. તો ખરેખર જે સંમિશ્રણ થશે તે શૂન્ય સંમિશ્રણ કહેવાશે, બંધની શક્યતા રહેશે નહીં. તો આ p ધન સંમિશ્રણ, p ઋણ સંમિશ્રણ, બરાબર, અને આ શૂન્ય સંમિશ્રણ. શૂન્ય કે ઋણ સંમિશ્રણમાં બંધ બનવાની કોઈ શક્યતા રહેતી નથી. તો આ વાત થઈ ધન અને ઋણ સંમિશ્રણની. વળી અહીં વાત કરું મિત્રો કે અહીં જે sp સંમિશ્રણ કર્યું તે સંમિશ્રણ બંધ ધરી પર થયું તો સિગ્મા બંધ કહેવાય. અહીં pp સંમિશ્રણ થયું બંધ ધરી પર થયું, સિગ્મા બંધ કહેવાય. હવે પાઈ બંધની ચર્ચા કરીએ આપણે તો જે વાત આપણે O2 અણુમાં કરી હતી, તેને હું યાદ કરાવું કે O2 અણુમાં એક સિગ્મા બંધ બને છે, બીજો બંધ પાઈ બંધ બને છે. તો O2 અણુ ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપ જાણો છો કે ઓક્સિજન 8, હિલિયમ કોર 2s2, 2p4. તો O2 અણુમાં 2py અને 2pz ઓક્સિજન પરમાણુમાં 2py અને 2pz માં એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે. અને જ્યારે O2 અણુ બનશે ત્યારે બંને ઓક્સિજન બબ્બે ઇલેક્ટ્રોનની જે ભાગીદારી કરશે તે 2py અને 2pz ના અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે, જે આપણે જાણીએ છીએ. તો હવે ધારો કે આ એક ઓક્સિજન છે, તેની pz કક્ષક છે 2pz, આ z અક્ષ છે, આ 2pz કક્ષક છે અને લંબરૂપે 2py કક્ષક છે. ઓકે, હવે એના તરંગ વિધેયના ચિહ્નો બતાવું છું, ધન ઋણ. આ 2py કક્ષક. હવે આ બીજો ઓક્સિજનનો પરમાણુ છે, તેની પણ આ z અક્ષ છે, આ 2pz કક્ષક છે, જેનું ધન ચિહ્ન, ઋણ ચિહ્ન અને 2py નું ધન ચિહ્ન, ઋણ ચિહ્ન. હવે જુઓ મિત્રો, સિગ્મા અને પાઈ બંને બંધ બતાવું છું જેથી વધુ મજા આવશે. તો હવે આ જે 2pz કક્ષક છે
બંને ઓક્સિજનના પરમાણુને તેના સમાન ચિહ્નો મિશ્ર થાય તો તે ધન સંમિશ્રણ થયું. ઓકે, આ સમાન Z અક્ષ બંધરીનું નિર્માણ કરે છે. આ સમાન ચિહ્નો મિશ્ર થાય, આ Z અક્ષ બંધધરીનું નિર્માણ છે Z અક્ષ દ્વારા થયું છે અને સમાન ચિહ્નો મિશ્રિત થયા, આ ધન સંમિશ્રણ થયું, સિગ્મા બંધ બન્યો. શા માટે સિગ્મા બંધ? કારણ કે બંધધરી પર સંમિશ્રણ થયું સિગ્મા બંધ. હવે જે 2py કક્ષકો છે લંબરૂપે, તેના જો સમાન ચિહ્નો મિશ્ર થાય એટલે અહીં મિશ્રિત થાય, અહીં મિશ્રિત થાય, તો આ બન્યો પાઈ બંધ. કારણ કે સંમિશ્રણ બંધધરીથી દૂર થયું છે. આ ઉદાહરણ આપણે અગાઉ લઈ ચૂક્યા છીએ. સંમિશ્રણ બંધધરીથી દૂર થયું છે, પાઈ બંધ બન્યો. પરંતુ આ સિગ્મા બંધ અને આ પાઈ બંધ બંનેમાં ધન સંમિશ્રણ થયું છે. શા માટે? સિગ્મા બંધમાં પણ બંને જે પીઝેડ કક્ષકો છે તેના સમાન ચિહ્નો સંમિશ્રિત થયા છે અને પાઈ બંધમાં પણ અહીં ઋણ ચિહ્નો સંમિશ્રિત થયા અને અહીં ધન સમાન. તો પાઈ બંધની વાત કરીએ તો આ છે બંધધરી Z અક્ષ. આ ધારો કે પીવાય કક્ષક છે, પીએક્સ કહો તોય મને વાંધો નથી કારણ કે Z અક્ષ ને પીએક્સ પણ લંબ છે, બરાબર. અને આ બીજા પરમાણુની Z અક્ષ પીવાય કક્ષક ડંબેલાકારે. હવે જો બંને પીવાય કક્ષકો જે Z અક્ષને લંબરૂપે છે તેના સમાન ચિહ્નો મિશ્રિત થશે, ધન ધન ઋણ ઋણ, તો આ ધન સંમિશ્રણ પાઈ બંધ માટે છે. કારણ કે બંધધરીથી દૂર સંમિશ્રણ થાય છે, બંધધરીથી દૂર સંમિશ્રણ થાય છે પાઈ બંધ, પરંતુ ધન સંમિશ્રણ PP ધન સંમિશ્રણ જો બંધધરીથી દૂર થાય તો પાઈ બંધ અને PP ધન સંમિશ્રણ જો બંધધરી પર થાય તો સિગ્મા બંધ. ક્લિયર? હવે પાઈ બંધ માટે પણ ઋણ સંમિશ્રણની શક્યતા છે કે આ જે પરમાણુ છે તેની જે પીવાય કક્ષક છે તેના તરંગ વિધેયના ચિહ્નો છે અને બીજી જે આ બીજા પરમાણુની જે પીવાય કક્ષક છે તેના તરંગ વિધેયના ચિહ્નો ઋણ અને ધન. તો જોવો મિત્રો, ધન ઋણ ઋણ ધન બંને કક્ષકના વિરોધી ચિહ્નો મિશ્ર થાય છે, ઋણ સંમિશ્રણ કહેવાય. આ ઋણ સંમિશ્રણ અને આ થયું ધન સંમિશ્રણ. તો ઋણ સંમિશ્રણમાં ખરેખર તે બંધ બનવાની શક્યતા રહે છે નહીં. અહીં પાઈ બંધ બને છે, અહીં વાસ્તવમાં બનતો નથી. ટૂંકમાં પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોનું યોગ્ય માત્રામાં સંમિશ્રણ થવું જોઈએ, ધન સંમિશ્રણ થવું જોઈએ, એટલે કે તરંગ વિધેયના સમાન ચિહ્નો મિશ્રિત થવા જોઈએ. તદુપરાંત સંમિશ્રણ પામતી જે કક્ષકો છે તેમાં જે ઇલેક્ટ્રોન છે અયુગ્મિત, તેના ધરાભ્રમણ પણ વિરોધી હોવા જોઈએ. આ બાબત તમામ અણુઓને લાગુ પડે છે. જેમ કે મિથેન, તો મિથેનમાં આપણે જોયું હતું કે કાર્બનનું જે sp3 સંકરણ થાય તેમાં આપણે sp3 જે સંકૃત કક્ષકો છે તેમાં ધન ભાગ અહીં, ઋણ ભાગ અહીં બતાવ્યો તો ધન ઋણ ધન ઋણ ઋણ ધન. ઓકે. અને હાઇડ્રોજનની ગોળાકાર વનેજ કક્ષકનું ધન ચિહ્ન આ કાર્બનની sp3 સંકૃત કક્ષક સાથે મિશ્રિત કર્યું હતું. તો આ ધન સંમિશ્રણ હતું મિત્રો, અને તો જ CH4 મિથેન અણુની શક્યતા રહે છે. તો આ વાત થઈ પરમાણુય કક્ષકોના સંમિશ્રણ પૂરતી માત્રામાં થવું જોઈએ કક્ષકોનું, વળી ધન સંમિશ્રણ થવું જોઈએ અને સંમિશ્રણ પામતી જે બે કક્ષકો જેમાં એક એક ઇલેક્ટ્રોનના વિદ્યુત વાદળો છે તેના ધરાભ્રમણ પણ વિરોધી હોવા જોઈએ. તો અહીં મિત્રો ધન અને ઋણ સંમિશ્રણ ની વાત થઈ. ત્યારબાદ આના પછીનો મુદ્દો છે મુદ્દા નંબર 4.5.4 સંમિશ્રણના પ્રકાર, જે મેં તમને અહીં કહી દીધેલા છે કે આ સંમિશ્રણ PP સંમિશ્રણ કહેવાય, PP સિગ્મા, PP પાઈ, બરાબર. અને અગાઉ H2 અણુમાં જોયું હતું SS સંમિશ્રણ હતું, HCl માં sp સંમિશ્રણ હતું, Cl2 માં PP સંમિશ્રણ હતું, O2 માં પણ PP સંમિશ્રણ છે. તો આ સંમિશ્રણના પ્રકાર છે. આ O2 અણુમાં PP
સંમિશ્રણ સિગ્મા બંધ માટે છે અને આ પીપી સંમિશ્રણ પાઈ બંધ માટે છે. પાઈ બંધ ક્યારે બનશે? બંધરીથી દૂર સંમિશ્રણ થાય તો, અને બંધરી પર સંમિશ્રણ થાય તો સિગ્મા બંધ. તો તે આના પછીનો મુદ્દો છે, મુદ્દા નંબર 4.5.4 સંમિશ્રણના પ્રકાર અને સહસંયોજક બંધ. તો સંમિશ્રણના આવા પ્રકાર હોય: એસએસ સંમિશ્રણ, પીપી સંમિશ્રણ, એસપી સંમિશ્રણ, પીપી સિગ્મા સંમિશ્રણ, પીપી પાઈ સંમિશ્રણ. આ પાઈ સંમિશ્રણ છે. ઓકે, તો અહીં મુદ્દા નંબર 4.5.1 થી માંડી અને 4.5.4 ની ચર્ચા આપણે પૂરી કરી. જો કે આ તમામ વસ્તુની વાત આપણે અગાઉ કરી ચૂક્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછીનો જે મુદ્દો છે તે છે આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત. મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી. આણ્વીય કક્ષક, ઓર્બિટલ એટલે કક્ષક. મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી, MOT, આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત. મિત્રો, આ જે આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત છે તે સિદ્ધાંત સમજ્યા બાદ જુદા જુદા અણુઓના આણ્વીય કક્ષક ચિતાર આવે છે. આણ્વીય કક્ષક ચિતાર. આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત સમજ્યા બાદ આણ્વીય કક્ષક ચિતાર આવે. પરંતુ આપણે કંઈક ઊંધું કરીશું. સૌથી પહેલા આણ્વીય કક્ષક ચિતાર સમજીશું તો આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત સમજવાની વધુ મજા આવશે. તો સૌપ્રથમ હું મુદ્દો લઉં છું આણ્વીય કક્ષક ચિતારનો. તો આણ્વીય કક્ષક ચિતાર જો સૌપ્રથમ આપણે સમજવા જઈ રહ્યા છીએ O2 અણુનો આણ્વીય કક્ષક ચિતાર. ઓક્સિજન O2 અણુનો આણ્વીય કક્ષક ચિતાર. O2 અણુનો આણ્વીય કક્ષક ચિતાર. મિત્રો, આ મુદ્દો એટલો બધો અગત્યનો છે કે આની ઉપરથી, આ ચિતાર ઉપરથી ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે. આપણે O2 અણુનો આણ્વીય કક્ષક ચિતાર દોરીશું, પછી N2 નો દોરીશું, F2, Ne2 અણુ. તમે કહેશો Ne2 અણુ તો હોય નહીં, નિયોન તો નિષ્ક્રિય વાયુ છે, પરંતુ છતાંય દોરીશું. પછી C2 અણુ, B2 અણુ, Be2 અણુ, H2, He2, આ તમામ અણુઓના આણ્વીય કક્ષક ચિતાર આપણે દોરીશું અને આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંતને તેમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ત્યારબાદ સિદ્ધાંત જોઈશું. તો સૌપ્રથમ O2 અણુનો આણ્વીય કક્ષક ચિતાર. મિત્રો, O2 અણુનો આણ્વીય કક્ષક ચિતાર. હવે ચિતાર શું છે તમે કહેશો, એ તો અમને ખબર જ નથી આ ચિતાર શું છે, પણ હમણાં હું અહીં જે દોરીશ તે ચિતાર કહેવાશે. હવે O2 અણુનો આણ્વીય કક્ષક ચિતાર દોરવા માટે સૌપ્રથમ આપણને શું ખબર હોવી જોઈએ? તો કે ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના ખબર હોવી જોઈએ. તો તે આપણે જાણીએ છીએ કે ઓક્સિજન 8, હિલિયમ કોર 2s2 અને 2p4. આ ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. હવે હિલિયમ કોરની બદલે 1s2 લખું તો કઈ વાંધો છે નહીં. ખરેખર તો 1s2 ની બદલે તો આપણે હિલિયમ કોર લખીએ છીએ. તો 1s2, 2s2, 2p4. આ ઓક્સિજન પરમાણુની પરમાણવીય કક્ષકો કહેવાય. ઓક્સિજન પરમાણુની પરમાણવીય કક્ષકો 1s કક્ષક જેમાં બે ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓક્સિજન પરમાણુની પરમાણવીય કક્ષક 2s કક્ષક જેમાં પણ બે ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓક્સિજન પરમાણુની પરમાણવીય કક્ષક 2px જેમાં પણ બે ઇલેક્ટ્રોન છે. 2py અને 2pz જેમાં એક એક ઇલેક્ટ્રોન છે. આ બધી પરમાણવીય કક્ષકો કહેવાય. હવે મિત્રો, આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત શું કહે છે? તો કે જ્યારે બે પરમાણુઓ વચ્ચે બંધ બને ત્યારે પરમાણુની પરમાણવીય કક્ષકોનું અસ્તિત્વ મટી જાય છે અને તેના બદલે ઊભું થાય છે અસ્તિત્વ અણુની આણ્વીય કક્ષકોનું.
તમને એમ થાય આ વળી શું? જુઓ મિત્રો, બે પરમાણુઓ સ્વતંત્ર છે, બે સ્વતંત્ર પરમાણુઓ છે, તેની કક્ષકોને પરમાણુય કક્ષકો કહેવાય. પરંતુ જ્યારે એ બે પરમાણુઓ બંધ બનાવી નાખે ત્યારે તે કક્ષકોનું રૂપાંતર આણવીય કક્ષકમાં થઈ જાય. શું કામ આણવીય કક્ષકમાં થઈ ગયું કહેવાય? કારણ કે હવે તે પરમાણુની કક્ષકો નથી, તે અણુની કક્ષકો છે, આણવીય કક્ષકો છે. તો પેલો શબ્દ સમજીએ આપણે, આણવીય કક્ષક. આણવીય કક્ષક એટલે શું? તો કે અણુઓની કક્ષક, અણુની કક્ષક, તેને આણવીય કક્ષક કહેવાય. પરમાણુઓ જ્યારે સ્વતંત્ર હોય ત્યારે તેની જે કક્ષકો છે તેને પરમાણુય કક્ષક કહેવાય. પરંતુ તે પરમાણુઓ જ્યારે બંધ બનાવી નાખે ત્યારે હવે તે કક્ષકનું રૂપાંતર આણવીય કક્ષકમાં થઈ ગયું છે તેમ કહેવાય. તેવું કોણ કહે છે? આણવીય કક્ષક સિદ્ધાંત કહે છે. તો જ્યારે બે પરમાણુ વચ્ચે ભાગીદારીનો બંધ બનશે ત્યારે પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોનું અસ્તિત્વ મટી જશે અને અણુની આણવીય કક્ષકોનું અસ્તિત્વ ઊભું થશે. તો સૌપ્રથમ હું વાત કરું છું O2 અણુની, અને અહીં એક ક્રમ દોરું છું મિત્રો, એક ક્રમ દોરું છું. આ ઓક્સિજનનો પરમાણુ છે, તેની પરમાણુય કક્ષકો હું અહીં દર્શાવીશ. આ બધી પરમાણુય કક્ષકો પણ કેવી રીતે? તો જુઓ બરાબર. આ દાખલા તરીકે 1s કક્ષક છે. ચોરસની બદલે હું વર્તુળાકાર કરું તો કોઈ વાંધો નથી. ચોરસ પણ કરી શકાય, આ રીતે વર્તુળ પણ કરી શકાય. આ 1s કક્ષક છે, આ 1s કક્ષક, જેમાં શું છે તો કે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, 1s2, તેના આ 2 ઇલેક્ટ્રોન. હવે 2s કક્ષક, જેને 1s થી હું ઉપર બતાવું છું, આ 2s કક્ષક છે, જેમાં પણ શું છે તો કે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, 2s2, બરાબર. હવે 1s કક્ષક અને 2s કક્ષક એની ઉપર શા માટે બતાવી? તો કે મિત્રો આ ઊર્જાનો ક્રમ છે. 1s કક્ષકની શક્તિ સપાટી ઓછી હોય, 2s કક્ષકની શક્તિ સપાટી તેની કરતા વધારે હોય, તેથી ઉપર બતાવ્યું છે. જેમ જેમ ઉપર ચડો તેમ ઉર્જા વધતી જાય છે, તેમ સમજો. આ ઉર્જાના ક્રમ અનુસાર હું કક્ષકોને દર્શાવું છું. મિત્રો તમે જાણો છો કે px, py ને pz ત્રણેયની ઉર્જા સમાન હોય છે. તો તેને મારે ઉપર નીચે ના બતાવાય, તેને મારે આ રીતે બતાવવી પડે. px, py અને pz કક્ષક. 2px, 2py, ચલો 2px, 2py અને 2pz કક્ષક. હવે 2px માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. 2py ને 2pz માં અનુક્રમે 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓકે, જુઓ હું આમ પણ બતાવી શકું, 2px2, 2py1, 2pz1, 2px2, 2px2, દર વખતે આવું નહીં બતાવું, 2py1, 2pz1 કહી શકાય. તેમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે, y અને z માં x માં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના મેં કઈ રીતે લખેલી છે તો કે કક્ષકોના ચઢતા શક્તિ ક્રમ મુજબ, ઉર્જાના ક્રમ મુજબ. 1s ની શક્તિ સપાટી નીચી છે, 2s ની ઈથી ઉપર છે, 2px, 2py અને 2pz ની સમાન છે, તેથી આડી લાઈનમાં લખેલા છે, બરાબર. હવે બીજો ઓક્સિજનનો પરમાણુ, આ બીજો ઓક્સિજનનો પરમાણુ છે, તેની પરમાણુય કક્ષકોને હું અહીં બતાવીશ. આ છે પરમાણુય કક્ષકો, પરમાણુય કક્ષકો. અહીં પણ પરમાણુય કક્ષકો. ઓકે, આ ઓક્સિજન નંબર 1, આ ઓક્સિજન નંબર 2 ની પરમાણુય કક્ષક. હવે હું અહીં દર્શાવું છું પરમાણુય કક્ષક. હવે જુઓ મિત્રો, આ 1s ની શક્તિ સપાટી જેટલી હોય તેટલી જ આ 1s ની હોય, તેથી મારે તેની બરાબર લાઈનમાં દોરવો પડે. ઓકે, આ 2s ની શક્તિ સપાટી જેટલી હોય તેટલી બીજા જ ઓક્સિજનના ની 2s કક્ષકની શક્તિ સપાટી હોય, તેથી તેને પણ તેની લાઈનમાં રાખવું પડે. 2px, 2py, 2pz એને પણ મારે અહીં દોરવા પડશે, કારણ કે આ ઉર્જાનો ક્રમ છે મિત્રો.
2px માં 2 ઇલેક્ટ્રોન, 2py ને 2pz માં અનુક્રમે એક એક ઇલેક્ટ્રોન. બરાબર. આ 1s તેમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, 2s માં પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. ઓકે. આ બીજા ઓક્સિજનની પરમાણ્વીય કક્ષકો, આ પહેલા ઓક્સિજનની પરમાણ્વીય કક્ષકો. મિત્રો આપણે શું કરવા જઈ રહ્યા છીએ? 2 ઓક્સિજનમાંથી O2 અણુ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. હવે આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત શું કહે છે? જુઓ મિત્રો, ખૂબ સરસ મજાની વાત. આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત કંઈક અલગ જ વસ્તુ રજૂ કરે છે. લુઈસ બિંદુ રચના અને કક્ષક સંમિશ્રણ સિદ્ધાંતમાં આપણે એવી વાત કરી હતી કે ઓક્સિજન કે જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય, બીજો ઓક્સિજન જેની પણ બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય, બંને ઓક્સિજન 2 ઇલેક્ટ્રોનની કરે ભાગીદારી, આ રીતે દ્વિબંધ બને. અને તેમાં આપણે વખતો વખત એવું કહેતા હતા કે ભાગીદારી હંમેશા આ 2 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની થાય, બંનેના અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની. અને વળી એવી પણ વાત કરતા હતા કે બંધમાં હંમેશા બાહ્યતમ કક્ષાની કક્ષકો જ ભાગ લે, અંદરની કક્ષાની કક્ષકો બંધમાં ભાગ લેતી નથી, તેવી વાત આપણે કરતા હતા. પછી તે લુઈસ બિંદુ રચના હોય તો કે કક્ષક સંમિશ્રણ સિદ્ધાંત હોય. કક્ષક સંમિશ્રણ સિદ્ધાંતમાં હમણાં જ આપણે O2 અણુમાં જોયું કે બંનેની 2pz 2pz અને 2py 2py કક્ષકોનું સંમિશ્રણ કર્યું. 2px ને પણ આપણે ક્યાંય ઇન્ક્લુડ નહોતી કરી કે 2s કે 1s ને પણ ઇન્ક્લુડ નહોતી કરી. પરંતુ કે મારો કહેવાનો અર્થ છે કે લુઈસ બિંદુ રચના કે કક્ષક સંમિશ્રણ સિદ્ધાંતમાં ખાલી એટલી જ વાત આપણે કરતા હતા કે જ્યારે 2 પરમાણુઓ વચ્ચે બંધ બને ત્યારે બંને પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષાની કક્ષકો જ બંધમાં ભાગ લે, અંદરની કક્ષાની કક્ષકો બંધમાં ભાગ લે નહીં. અને વળી બીજી પણ આપણે વાત કરતા હતા કે ભાગીદારી હંમેશા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની થાય. જ્યારે આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત કંઈક જુદું કહે છે મિત્રો. આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત કહે છે કે જ્યારે 2 પરમાણુઓ વચ્ચે બંધ બનવા જાય ત્યારે બંને પરમાણુની તમામ પરમાણ્વીય કક્ષકો છે તે બંધ બનવામાં ભાગ લેવાનો પ્રયત્ન કરે. કહેવાનો અર્થ છે કે બંને પરમાણુની 1s કક્ષકો પણ બંધ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, 2s કક્ષકો વડે પણ બંધ બનાવવાનો પ્રયત્ન થશે. બંધ બને કે નહીં તે પછીની વાત છે, પણ બંધ બનાવવાનો પ્રયત્ન ચોક્કસ થશે. અને 2px 2py 2pz પણ બંધ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. આણ્વીય કક્ષક સિદ્ધાંત એવું કહે છે કે જ્યારે બંને પરમાણુની બંધ બનાવવા જાય ત્યારે બંને પરમાણુની તમામ પરમાણુય કક્ષકો બંધ રચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પછી બંધ બને કે ના બને તે બીજા નંબરની વાત છે. તો સૌપ્રથમ બંનેની 1s કક્ષકો છે તેના દ્વારા બંધ રચાવવાનો એક પ્રયત્ન થશે તેવું કહી શકાય. હવે જુઓ, આ બંનેની જે 1s કક્ષકો છે, અને અગાઉ વાત કરી તે મુજબ જ્યારે પરમાણુમાંથી અણુ બને ત્યારે પરમાણ્વીય કક્ષકોનું અસ્તિત્વ મટી જાય અને અણુની આણ્વીય કક્ષકોનું અસ્તિત્વ ઊભું થાય છે. તો આ જે બંનેની 1s કક્ષકો છે તે બંને 1s કક્ષકોમાંથી તેનું અસ્તિત્વ મટી જશે અને 2 નવી કક્ષકો ઉત્પન્ન થશે. આ બંને 1s કક્ષકોનું અસ્તિત્વ મટી જશે અને 2 નવી કક્ષકો ઉત્પન્ન થશે. તે પૈકી એક કક્ષક નીચલી શક્તિ સપાટીએ અને એક કક્ષક ઉપલી શક્તિ સપાટીએ રહેશે. એક કક્ષક નીચલી શક્તિ સપાટીએ, એક કક્ષક ઉપલી શક્તિ સપાટીએ. ફરીવાર કહું છું, બંને 1s કક્ષકો છે સ્વતંત્ર 1s કક્ષકો, તેનું અસ્તિત્વ મટી જશે અને 2 નવી કક્ષકો ઉત્પન્ન થશે. હવે આને કેમ બોલાય તે હું તમને કહું છું પારિભાષિક શબ્દોથી, કે બંને પરમાણુની 1s કક્ષકોનું પૂરક સંમિશ્રણ થશે, એટલે ધન સંમિશ્રણ. ધન યાદ કરો, ધન સંમિશ્રણ. ધન સંમિશ્રણ થઈ અને નીચલી શક્તિ સપાટી ધરાવતી નવી કક્ષક ઉત્પન્ન થશે. સાથે સાથે બંને પરમાણુની પરમાણ્વીય કક્ષકોનું ઋણ સંમિશ્રણ પણ થશે
એટલે કે વિરોધક સંમિશ્રણ. પૂરક સંમિશ્રણ, વિરોધક સંમિશ્રણ. હવેથી હું ધન સંમિશ્રણને પૂરક સંમિશ્રણ કહીશ અને ઋણ સંમિશ્રણને વિરોધક સંમિશ્રણ કહીશ. ફરીવાર બોલું છું. બંને પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ નીચલી શક્તિ સપાટી ધરાવતી આણ્વીય કક્ષકનું નિર્માણ થશે અને સાથે સાથે બંને પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોનું વિરોધક સંમિશ્રણ થઈ અને ઉપલી શક્તિ સપાટી ધરાવતી આણ્વીય કક્ષકનું નિર્માણ થશે. હવે જે નીચલી શક્તિ સપાટી ધરાવતી આણ્વીય કક્ષક છે કે જે બંને પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ અને બની છે ધન સંમિશ્રણ થઈને, તેને હું કહીશ સિગ્મા 1s તેવું નામ આપીશ. આ જે આણ્વીય કક્ષક છે તેને સિગ્મા 1s તેવું નામ આપીશ અને આને હું નામ આપીશ સિગ્મા સ્ટાર 1s. સિગ્મા સ્ટાર 1s. તમને પ્રશ્ન થશે કે આવું નામ શા માટે આપ્યું? તો તે ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવશે. સૌપ્રથમ તો 1s શા માટે કીધું? કારણ કે 1s કક્ષકોનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ આ કક્ષક બની છે, વિરોધક સંમિશ્રણ થઈ આ કક્ષક બની છે. બંને પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ નીચલી શક્તિ સપાટી ધરાવતી આણ્વીય કક્ષક બને અને વિરોધક સંમિશ્રણ થઈ ઉપલી શક્તિ સપાટી ધરાવતી આણ્વીય કક્ષક બને. સિગ્મા 1s, સિગ્મા સ્ટાર 1s. યાદ રાખો, સિગ્મા 1s કે જેની શક્તિ સપાટી સ્વતંત્ર પરમાણુય કક્ષકો કરતા ઓછી હોય છે અને સિગ્મા સ્ટાર 1s કે જેની શક્તિ સપાટી સ્વતંત્ર પરમાણુય કક્ષકો કરતા વધારે હોય છે. ફરી વખત, જ્યારે બંને ઓક્સિજનમાંથી O2 અણુ બનશે ત્યારે બંનેની 1s કક્ષકોનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ સિગ્મા 1s પ્રકારની આણ્વીય કક્ષક બનશે અને વિરોધક સંમિશ્રણ થઈ સિગ્મા સ્ટાર 1s પ્રકારની આણ્વીય કક્ષક બનશે જેની શક્તિ સપાટી સ્વતંત્ર પરમાણુય કક્ષકો કરતા વધુ હશે, આની ઓછી હશે. ઓકે. હવે આ સિગ્મા જે 1s કક્ષક છે તેને હું કહીશ બંધકારક આણ્વીય કક્ષક. પૂરક સંમિશ્રણ બનાવે બંધકારક આણ્વીય કક્ષક. જ્યારે બંને પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોનું વિરોધક સંમિશ્રણ તે નિર્માણ કરશે બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક. આ શબ્દોને યાદ રાખવાના પારિભાષિક શબ્દો છે મિત્રો. ફરીવાર બોલું છું. બંને પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોના પૂરક સંમિશ્રણથી નીચલી શક્તિ સપાટી ધરાવતી બંધકારક આણ્વીય કક્ષકનું નિર્માણ થશે અને સાથે સાથે બંને પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોના વિરોધક સંમિશ્રણથી બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકનું નિર્માણ થશે જેને સ્ટાર દ્વારા બતાવાય છે, બંધ પ્રતિકારક. હવે શબ્દોને સમજીએ મિત્રો. બંધકારક, બંધ બનાવનાર અને બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક, બંધનો પ્રતિકાર કરનાર. ઓકે. તો બંને પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોના પૂરક સંમિશ્રણથી બંધકારક સિગ્મા આણ્વીય કક્ષકનું નિર્માણ થાય છે અને વિરોધક સંમિશ્રણથી સાથે સાથે બંધ પ્રતિકારક સિગ્મા સ્ટાર આણ્વીય કક્ષકનું નિર્માણ થાય છે. હવે આ બંનેનું અસ્તિત્વ મટી ગયું છે અને આ નવી આણ્વીય કક્ષકોનું અસ્તિત્વ ઊભું થયું છે. હવે આ બંને કક્ષકોમાં કુલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો કે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો આઉટબાઉ પોલી હુન્ડના નિયમ મુજબ ઇલેક્ટ્રોન હંમેશા નીચલી શક્તિ સપાટીએ ભરાય. તો 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીં ભરાશે. હજુ 2 બાકી રહ્યા. 4 ઇલેક્ટ્રોન છે કુલ. 2 ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ભરાશે? નીચલી શક્તિ સપાટી ધરાવતી કક્ષકમાં. આઉટબાઉ પોલી હુન્ડનો સિદ્ધાંત. હવે બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં જો 2 ઇલેક્ટ્રોન આવે ને તો એક બંધ બને. તો આ 2 O વચ્ચે એક બંધ બન્યો મિત્રો. O બંધ O. અને તે કયો બન્યો? તો કે સિગ્મા બન્યો. 2 પરમાણુ વચ્ચે પહેલો બંધ બનશે તે સિગ્મા જ બનવાનો છે. તો O બંધો સિગ્મા બંધ બન્યો. તો જો બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન આવે તો એક બંધ બને. હજી 2 ઇલેક્ટ્રોન બાકી છે. બંધ પ્રતિકારકમાં અહીં આવશે બાકીના 2 ઇલેક્ટ્રોન. હવે તો અહીંયા જગ્યા છે જ નહીં, અહીં આવશે. તો જો બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન આવે તો બનેલો બંધ તૂટે. તો સિગ્મા બન્યો બંધ
અને અહીં 2 ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા એટલે તે બંધ તૂટી ગયો. ટૂંકમાં બંધ બન્યો નહીં, પરંતુ પ્રયત્ન ચોક્કસ થયો વનેશ કક્ષકો દ્વારા બંધ બનવાનો. સમજ્યા આખી વસ્તુ? કે બંને પરમાણુ ઓક્સિજન પરમાણુ જ્યારે બંધ બનાવવા નજીક આવશે ત્યારે બંને પરમાણુની જે વનેશ પરમાણુય કક્ષકો છે તેનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ બંધકારક સિગ્મા આણ્વીય કક્ષક બનશે. વિરોધક સંમિશ્રણ થઈ બંધ પ્રતિકારક સિગ્મા આણ્વીય કક્ષક બનશે. બંધકારક સિગ્મા આણ્વીય કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન આવશે, એક સિગ્મા બંધ બનશે. બંધ પ્રતિકારકમાં બાકીના 2 ઇલેક્ટ્રોન આવશે, બનેલો સિગ્મા બંધ તૂટશે. હજુ બંધ બન્યો નથી, પ્રયત્ન ચોક્કસ થયો. આગળ વધીએ તો બંનેની 2s કક્ષકો છે તેનું પણ પૂરક અને વિરોધક સંમિશ્રણ થશે. કઈ રીતે? બંને પરમાણુની જે 2s પરમાણુય કક્ષકો છે તેનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ સિગ્મા 2s બંધકારક સિગ્મા આણ્વીય કક્ષક અને વિરોધક સંમિશ્રણ થઈ બંધ પ્રતિકારક સિગ્મા આણ્વીય કક્ષકનું નિર્માણ થશે. સિગ્મા સ્ટાર આણ્વીય સિગ્મા સ્ટાર 2s. હવે જોઈ શકો છો તમે કે બંને પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ નીચી શક્તિ સપાટી ધરાવતી બંને પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ નીચી શક્તિ સપાટી ધરાવતી સિગ્મા 2s આણ્વીય કક્ષકનું નિર્માણ થયું. સાથે સાથે બંને પરમાણુની પરમાણુય કક્ષકોનું વિરોધક સંમિશ્રણ થઈ સિગ્મા સ્ટાર 2s પ્રકારની આણ્વીય કક્ષકનું નિર્માણ થયું, જેમાં કુલ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે તો કે 4. તો બંધકારક સિગ્મા 2s માં 2 ઇલેક્ટ્રોન આવશે આઉબાઉ-પૌલી-ઉનના નિયમ મુજબ. સિગ્મા બંધ બન્યો, પણ બંધ પ્રતિકારકમાં બાકીના 2 ઇલેક્ટ્રોન આવશે. પાછો સિગ્મા બંધ બન્યો તો એ તૂટી ગયો, બંધ બન્યો નહીં. ક્લિયર? વનેશ કક્ષકોએ બંધ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, 2s કક્ષકોએ બંધ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, બંધ બન્યો નહીં. ફરીવાર કહું છું, હવે આ પરમાણુય કક્ષકોનું અસ્તિત્વ મટી ગયું છે અને આણ્વીય કક્ષકોનું અસ્તિત્વ ઊભું થયું છે. હવે આ બધા જ ઇલેક્ટ્રોન અહીં નથી, આ આણ્વીય કક્ષકોમાં છે. બરાબર? તો સિગ્મા વનેશ સિગ્મા બંધ તૂટ્યો, સિગ્મા સ્ટાર વનેશમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન એવા બનેલો બંધ તૂટ્યો. સિગ્મા 2s પાછો સિગ્મા બંધ બન્યો, 2 ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા. સિગ્મા સ્ટાર 2s એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા, પાછો બંધ તૂટ્યો, હજુ બંધ બન્યો નહીં. તો હવે બંધ કોણ બનાવશે તો કે પી કક્ષકો. તો તમે કહેશો કે હરીફરીને વાત તો છેલ્લે ત્યાં જ આવે છે. હા, પણ અહીં પણ એક સરસ મજાની વાત કરવાની છે. ચલો હવે 2p કક્ષકો છે, એમાં 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz એમ કુલ 6 કક્ષકો છે. તો 6 પરમાણુય કક્ષકો છે તેના પૂરક સંમિશ્રણથી આ 3 અને આ 3 તેના પૂરક સંમિશ્રણથી 3 બંધકારક આણ્વીય કક્ષક બનશે, 3 બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક બનશે. એક વસ્તુ યાદ રાખો મિત્રો, જેટલી પરમાણુય કક્ષક હોય ને તેટલી આણ્વીય કક્ષક બને, જેટલી પરમાણુય કક્ષક તેટલી આણ્વીય કક્ષક. તો અહીં કેટલી પરમાણુય કક્ષક છે? 6. તો 6 આણ્વીય કક્ષક બનશે. તે પૈકી 3 બંધકારક હશે, 3 બંધ પ્રતિકારક હશે. અડધી અડધી વહેંચી દેવાની છે. આમાં આપણે એક એક વહેંચી દીધી હતી, બંધકારક બંધ પ્રતિકારક 2, તો કે બંધકારક બંધ પ્રતિકારક એક એક વહેંચી દીધી હતી. ઓકે, તો કુલ 6 આણ્વીય કક્ષકો છે, પરમાણુય કક્ષકો છે, તો કુલ 6 આણ્વીય કક્ષકો બનશે. અહીં 2 પરમાણુય કક્ષક હતી તો 2 આણ્વીય કક્ષક બની. અહીં 6 પરમાણુય કક્ષકો છે, 6 આણ્વીય કક્ષક બનશે. અહીં હેડિંગ લખું છું મિત્રો, આણ્વીય કક્ષકો. આ બધી આણ્વીય કક્ષકો છે, આ પરમાણુય કક્ષકો છે. આ બધી નોંધ કરવાની છે તમારે. ચલો હવે શું થશે તો કે સૌપ્રથમ pz કક્ષકો છે, આ બંનેની pz કક્ષકો, તેનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ સિગ્મા 2pz કક્ષક બનશે, બંધકારક સિગ્મા 2pz. ઓકે, બંધકારક. અને બંનેની pz કક્ષક છે તેનું સાથે સાથે વિરોધક સંમિશ્રણ થઈ સિગ્મા સ્ટાર 2pz આણ્વીય કક્ષકનું નિર્માણ થશે. ક્લિયર? બંને પરમાણુની 2pz કક્ષકોનું, જેવી રીતે અહીં કેમ વનેશ કક્ષકોનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ સિગ્મા વનેશ
વિરોધક સંમિશ્રણ થઈ સિગ્મા સ્ટાર 1s તેમ 2pz કક્ષકોનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ સિગ્મા 2pz વિરોધક સંમિશ્રણ થઈ સિગ્મા સ્ટાર 2pz કક્ષક બંધકારક સિગ્મા બંધ પ્રતિકારક સિગ્મા. આગળ વધીએ. હવે બંને પરમાણુની 2px કક્ષકોનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ પાઈ 2px. તમને એમ થાય અહીં સિગ્માની બદલે પાઈ કેમ આવી ગયું? તો મિત્રો સિગ્મા હંમેશા એક જ બંધ હોય, પછીના જે બંધ બને એ કયા હોય? પાઈ. તો પાઈ 2px બંધકારક આણ્વીય કક્ષકનું નિર્માણ થયું અને વિરોધક સંમિશ્રણ થઈ 2px નું પાઈ સ્ટાર 2px આણ્વીય કક્ષકનું નિર્માણ થયું. 2py કક્ષકો તેનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ પાઈ 2py અને વિરોધક સંમિશ્રણ થઈ પાઈ સ્ટાર 2py આણ્વીય કક્ષકનું નિર્માણ થયું. જુઓ મિત્રો, અહીં સરસ મજાની વાત અને આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. જ્યારે 2px 2py 2pz બંને પરમાણુની જે પરમાણુય કક્ષકો છે તેનું પૂરક અને વિરોધક સંમિશ્રણ થાય તો હંમેશા બંધ ધરીનું નિર્માણ છે એ z અક્ષ કરતું હોય છે અને તેથી જ સૌથી પ્રથમ આપણે 2pz કક્ષકનું પૂરક સંમિશ્રણ અને વિરોધક સંમિશ્રણથી સિગ્મા 2pz ને સિગ્મા સ્ટાર 2pz બનાવી. પછી 2px કક્ષકોનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ પાઈ 2px વિરોધક સંમિશ્રણ થઈ પાઈ સ્ટાર 2px અને તે જ રીતે 2py કક્ષકોનું પૂરક સંમિશ્રણ થઈ પાઈ 2py અને વિરોધક સંમિશ્રણ થઈ પાઈ સ્ટાર 2py કક્ષક બનાવી. અને કક્ષકોનો શક્તિક્રમ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનો છે. સિગ્મા 2pz ની શક્તિ સપાટી ઓછી હોય તેની કરતા વધુ પાઈ 2px અને પાઈ 2py ની બેની ઇક્વલ હોય એટલે મેં આમ લાઈનમાં લખેલા છે ઇક્વલ હોય. તેનાથી વધુ શક્તિ સપાટી પાઈ સ્ટાર 2px બંધ પ્રતિકારક પાઈ સ્ટાર કક્ષક અને પાઈ સ્ટાર 2py એ બેની પાછી ઇક્વલ હોય અને સૌથી ઊંચી શક્તિ સપાટી સિગ્મા સ્ટાર 2pz કક્ષકની હોય. આ શક્તિ સપાટીનો ક્રમ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનો છે. હવે આ જે કક્ષકો છે 3 ને 3 6 તેનું અસ્તિત્વ મટી ગયું પરમાણુય કક્ષકોનું અને આ 6 નવી આણ્વીય કક્ષકોનું અસ્તિત્વ ઊભું થયું. હવે તેમાં કુલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો કે આ 4 અને આ 4 8 ઇલેક્ટ્રોન. આ 8 ઇલેક્ટ્રોનને આપણે આઉબાઉ પોલી હુન્ડના નિયમ મુજબ ગોઠવવાના છે. નિયમ શું છે? નિયમ છે નીચલી શક્તિ સપાટી ધરાવતી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન પહેલા ભરાય, પછી તે પરમાણુય કક્ષક હોય તો પણ ભલે, આણ્વીય કક્ષક હોય તો પણ ભલે. આપણે 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરવાના છે આઉબાઉ પોલી હુન્ડના નિયમ મુજબ. તો હું ભરું છું મિત્રો 1 2. ઓકે. હવે કઈ કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા? સિગ્મા કક્ષકમાં, સિગ્મા 2pz માં. તો 2 પરમાણુ વચ્ચે સિગ્મા બંધ બન્યો. ઓકે, સરસ. ચલો 2 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ ગયા. હવે કુલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હતા? 8. હજી 6 બાકી છે. તો 3 4 સમાન શક્તિ સપાટી ધરાવતીમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ભરાય. હુન્ડનો મહત્તમ સ્પિન ગુણકનો નિયમ. તો હવે પાઈ 2px માં 1 ઇલેક્ટ્રોન, પાઈ 2py માં 1 ઇલેક્ટ્રોન. હવે યાદ રાખો મિત્રો, જો બંધકારક, આ બધી બંધકારક છે, આ બંધ પ્રતિકારક છે, બંધકારક બંધ પ્રતિકારક, બંધકારક બંધ પ્રતિકારક. બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન આવે તો 1 બંધ બને, પણ બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન આવે તો અડધો બંધ બને. તમને થાય કે આ શું? હા હોય, અડધો બંધ. તો અહીં એક સિગ્મા 2pz કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હતા એટલે સિગ્મા બંધ બન્યો. અડધો પાઈ અને અડધો પાઈ એમ 1 પાઈ બંધ બન્યો. ચલો 1 પાઈ બંધ. આ સિગ્મા બન્યો, પાઈ બન્યો. ક્લિયર? અડધો પાઈ, કારણ કે આ પાઈ 2px છે ને પાઈ 2py છે એટલે પાઈ બંધ બન્યો અને 1 ઇલેક્ટ્રોન તો અડધો બંધ, 2 ઇલેક્ટ્રોન આવશે તો આખો બંધ ગણીશું આપણે. ચલો 4 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ ગયા, હજુ 4 બાકી છે. તો આ 5મો 6ઠ્ઠો આઉબાઉ પોલી હુન્ડના નિયમ મુજબ. હવે શું થયું? હજી અડધો પાઈ બંધ ઉમેરાણો તો હજુ પણ 1 પાઈ બંધ બન્યો. ચલો હજુ પણ 1 પાઈ બંધ બન્યો. તો 2 ઓક્સિજન વચ્ચે કેટલા બંધ બની ગયા? અત્યારે 3 બંધ. 1 સિગ્મા 2 પાઈ. જુઓ મિત્રો, 1 સિગ્મા બંધકારક સિગ્મા કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા, 1 સિગ્મા બંધ, અને બંધકારક પાઈ કક્ષકોમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા, 2 પાઈ બંધ, 1 પાઈ બંધ, બીજો પાઈ બંધ. હવે એમ ગણો
એક સિગ્મા 2 પાઈ. ઓકે, હજુ 2 ઇલેક્ટ્રોન ભરવાના બાકી છે, તો તે બંધ પ્રતિકારક પાઈ સ્ટાર 2px અને પાઈ સ્ટાર 2py તેમાં આવશે, કારણ કે બંનેની શક્તિ સપાટી સરખી છે. હુન્ડનો મહત્તમ સ્પિન ગુણકનો નિયમ, એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ભરાશે. તો બંધ પ્રતિકારક કક્ષકમાં પાઈ સ્ટાર 2px ને પાઈ સ્ટાર 2py માં એક ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા. તો બંધ પ્રતિકારક કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન આવે તો બંધ તૂટે. હવે એક ઇલેક્ટ્રોન આવશે તો અડધો બંધ તૂટે, 2 ઇલેક્ટ્રોન આવે તો આખો બંધ તૂટે. જેવી રીતે અહીંયા આખો બંધ તૂટ્યો તો 2 ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા બંધ પ્રતિકારકમાં, તો અડધો પાઈ એમ 1 પાઈ બંધ તૂટશે. તો તોડી નાખું છું 1 પાઈ બંધ. તો હવે શું વધ્યું? 1 સિગ્મા અને 1 પાઈ બંધ. તો O2 અણુ વચ્ચે હોય જ છે ને 1 સિગ્મા અને 1 પાઈ બંધ. જુઓ ક્લિયર. ફરીવાર સિગ્મા બંધ તૂટ્યો, બન્યો સિગ્મા બંધ તૂટ્યો, સિગ્મા બંધ બન્યો, સિગ્મા તૂટ્યો. 1 સિગ્મા ને 2 પાઈ બન્યા અને અડધો લેખે 1 પાઈ બંધ તૂટ્યો. તો વધ્યું શું? 1 સિગ્મા અને 1 પાઈ બંધ. આ થયો આણ્વીય કક્ષક ચિતાર. અંતે આપણે એવું કહીશું કે આ પરમાણુની પરમાણ્વીય કક્ષકોનું અસ્તિત્વ હવે મટી ચૂક્યું છે. અણુની આણ્વીય કક્ષકોનું નિર્માણ થયું છે. હવે આ બધું ભૂલી જાઓ, એ છે જ નહીં. જે કાંઈ છે તે આ છે, અણુ બની ગયો છે, આણ્વીય કક્ષકોનું નિર્માણ થયું છે. અને આ આણ્વીય કક્ષકોમાં સિગ્મા 1s, સિગ્મા સ્ટાર 1s, સિગ્મા 2s હું લખતો જાઉં છું. સિગ્મા 1s, તેના કરતા ઊંચી શક્તિ સપાટી સિગ્મા સ્ટાર 1s ની, તેના કરતા ઊંચી શક્તિ સપાટી સિગ્મા 2s, તેની કરતા ઊંચી શક્તિ સપાટી સિગ્મા સ્ટાર 2s, તેની કરતા ઊંચી શક્તિ સપાટી સિગ્મા 2pz, તેની કરતા ઊંચી શક્તિ સપાટી પાઈ 2px અને પાઈ 2py ની ઇક્વલ, તો ઇક્વલ પાઈ 2py, તેની કરતા ઊંચી શક્તિ સપાટી પાઈ સ્ટાર 2px અને પાઈ સ્ટાર 2py ની ઇક્વલ પાઈ સ્ટાર 2py અને સિગ્મા સ્ટાર 2pz ની શક્તિ સપાટી સૌથી વધારે હોય, પરંતુ તેમાં ઇલેક્ટ્રોન નથી એટલે હું બતાવતો નથી. કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય તો જ કક્ષકનું અસ્તિત્વ હોય. ચાલો હવે સિગ્મા 1s માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો કે 2. તો સિગ્મા 1s 2. સિગ્મા સ્ટાર 1s માં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, સિગ્મા સ્ટાર 1s 2. સિગ્મા 2s માં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, સિગ્મા 2s 2, સિગ્મા સ્ટાર 2s 2, સિગ્મા 2pz 2, પાઈ 2px 2, પાઈ 2py 2, એમાં પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. અને પાઈ સ્ટાર 2px ને પાઈ સ્ટાર 2py માં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો આ ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ અણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના. આ ઓક્સિજન પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના હતી. આ ઓક્સિજન O2 અણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. જો મિત્રો 1s 2s 2px 2py 2pz આ બધી પરમાણુય કક્ષકો કહેવાય. જ્યારે સિગ્મા 1s, સિગ્મા સ્ટાર 1s, સિગ્મા 2s, સિગ્મા સ્ટાર 2s આ બધી આણ્વીય કક્ષકો કહેવાય. અણુની કક્ષકો આણ્વીય કક્ષકો, અણુની કક્ષકો આણ્વીય કક્ષકો. આ આણ્વીય કક્ષકોની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ અને આ થયો આણ્વીય કક્ષક ચિતાર. આને કહેવાય O2 અણુનો આણ્વીય કક્ષક ચિતાર. ત્યારબાદ મિત્રો સરસ મજાની વાત કરીએ. એક વાત છે બંધ ક્રમાંક. બંધ ક્રમાંક એટલે શું? તો કે બંને ઓક્સિજન વચ્ચે કેટલા બંધ બને છે તે તો તમે કહેશો તો 2 જ બંધ બને છે, આપણે ગણી લીધું. પરંતુ તેવી રીતે નહીં, સૂત્રની મદદથી. બંધ ક્રમાંકનું સૂત્ર છે NB - Na/2. હવે તમને એમ થાય NB ને Na શું? NB એટલે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇન બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ. બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. હવે આ બંધકારક આણ્વીય કક્ષક ગણાય, આ ઉપલી બંધ પ્રતિકારક ગણાય. તો આપણે જોવાનું છે NB એટલે બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે? 2. આ બંધકારક આણ્વીય કક્ષક. આ પણ સિગ્મા 2s બંધકારક છે. 2 4 ઇલેક્ટ્રોન, 5 6 7 8 9 10. બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક તો સિગ્મા સ્ટાર 1s બંધ પ્રતિકારક, આઈ બંધ પ્રતિકારક કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2 2 4. આ બંને પણ બંધ પ્રતિકારક છે. સ્ટાર વાળી બધી બંધ પ્રતિકારક.
તો 2 2 4 5 6 6 ઇલેક્ટ્રોન બંધ પ્રતિકારકમાં ભાગ્યા 2 તો 10 ઓછા 6 ભાગ્યા 2 એટલે 4 ભાગ્યા 2 બરાબર 2 તો બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય થયું 2 એટલે કે O2 અણુમાં દ્વિબંધ હોય છે. O2 અણુમાં દ્વિબંધ હોય છે. તો આ થયો O2 અણુનો આણ્વીય કક્ષક ચિતાર. હવે તમને એમ થાય કે આ બધું શું સાચું છે? હા મિત્રો, આ બધું જ સાચું છે. O2 અણુ અણુચુંબકીય ગુણધર્મ ધરાવે છે. તેના પરથી સાબિત થયું કે આ ઘટના ખરેખર જે છે તે સાચી છે. તેની વાત આપણે આગળ ઉપર કરીશું. પરંતુ આની નોંધ કરી લેજો, આણ્વીય કક્ષક ચિતાર આ રીતે દોરાય. આગળ ઉપર આપણે બીજા અણુના પણ દોરીશું. આ અણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના કહેવાય અને બંધ ક્રમાંક કઈ રીતે શોધાય આ તેની વાત છે.